Good evening, friends. Madura Capital Private Limited. இந்த வாரத்துக்கான பொசிஷனல் பெட் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னால போன வாரத்தோட ரெவ்யூவும் பார்த்துக்கலாம். ஜென்ரல் டிஸ்க்ளைமர்ஸ் சும்மா ஒரு எஜுகேஷனல் பர்பஸுக்கு தான். அதனால நீங்களே சர்ச் பண்ணி அப்புறம் முடிவு பண்ணுங்க. ஜென்ரல் ரெக்கார்ட்ஸ் as well. Early recommendations. Last week only a few recommendations were given, and we will see how they have fared in the last week. Reliance Infra 50 to 51 வாங்க சொல்லியிருந்தோம். 49 லோ வந்துட்டு, பட் க்ளோசிங் 49 வரல. ஸ்டாப் வச்சுருக்காங்க 54 வரைக்கும் போயிருக்கு. லுக்கிங் வெரி ஸ்ட்ராங் இன் ஷார்ட்ஸ். ஆக்சுவலி இது ஒரு திஸ் இஸ் a micro cap and you'll have to take otherwise you must be very cautious while initiating long in this stock. Just keep a very strict stop losses. Otherwise the stock can go up to even 100 or more going forward, because it was trading at around 2,300 rupees some time back. But that doesn't mean that it will go to previous highs, but be cautious. VGR Energy, this is also a microcap stock which has a lot of tech burden. So this is recommended to buy at market price and also at 51.50. I think it didn't reach 50. Only it came to low 55.85 and made a high of 63 or so. So actually the trade has not been initiated, it seems. But one, if had bought at market price on Monday, would have made some gains. Bank of India trade initiate ஆகல. 70-50 வாங்க சொல்லியிருந்தா 73.25 தான் வந்திருக்கு. Anup Engineering market rate வாங்க சொல்லியிருந்தோம் 673, and also some other levels are given. And it attained a low of 633. Second target வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட வந்துட்டு sputtered to 700 almost. This is very, very strong company. Arvind Gro, engineering company. Great fundamentals, and also Q4 is very good. So the stock probably can go up to 1,200 or so over time. Can slowly accumulate the stock for further gains. HSI, Hindustan Sanitary Ware. This has gone up right from 30-40 rupees to 200 rupees now, and this has got very good potential to move further. Very big targets awaiting. Last week, market rate market rate low, closing price 199, bounce back to 212. Now it is range bound as the stock has already gone up much, so consolidation might happen from here on. Any declines up to these said levels can be bought into with the stop loss. The short-term stop loss may be around 160, and the medium-term stop loss would be 140. So the targets will be very high. Only the initial targets or first target is given here. Spark actually 222 last Friday. Yes. So it was recommended to buy at 190, but levels were not attained. In fact, the trade has not been initiated. But then the stock gone up to 243. Plain point. Market rate லையும் வாங்கிட்டோம் 570-75 வாங்க சொல்லியிருக்கோம். 575 வரைக்குமே லோ வந்திருக்கு. Then bounce back, to hit a high of 650 almost. Very good profits. So இவ்வளவுதான் இந்த போன வாரத்தோட ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ். இந்த வாரத்துக்கான ஸ்டாக் பெட்ஸ் என்னன்னு பாக்குறதுக்கு முன்னால இண்டெக்ஸ் அவுட்லுக் எப்படின்னு பார்த்துருவோம். இண்டெக்ஸ் 50,540 க்ளோஸ் ஆயிருக்கு. கிட்டத்தட்ட 1,800 பாயிண்ட் ஏறி இருக்கு லாஸ்ட் வீக்ல. அதுல வெள்ளிக்கிழமை ஒரே நாள் மாத்திரம் 975 பாயிண்ட் ஏறி இருக்கு பிஎஸ்சி. ஸோ வெரி அக்ரெசிவ் அப் மூவ். ஸோ இது என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, பழைய நம்ம சொல்லிக்கிட்டு இருந்த 47,200 to 50,375 அப்படின்னு பல வாரங்களாக சொல்லிக்கிட்டு இருந்த அந்த ரேஞ்ச் பிரேக் ஆயிருக்கு. 50,375 தாண்டி 50,500 க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு.
So index is very bullish in the short term. பழைய previous top 52,516 போறதுக்கு the scope is very bright. The chances are very bright that it can go. கீழே வந்தால் கொடுத்துருக்கோம் என்ன சப்போர்ட்னா 49,500 up to 48,400 கூட வச்சுக்கலாம். 48,500 to 49,500 வரைக்கும் கீழே வந்துச்சுன்னா கண்டினியூஸா வாங்குங்க. வித் ஸ்டாப் லாஸ் கொடுத்துருக்கோம். டார்கெட் வந்து 52,500. 52,500க்கு மேலேயும் அது பிரேக் ஆகி க்ளோஸ் ஆகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு. அது இப்ப நம்ம சொல்ல முடியாது இல்லையா. 52,500க்கு மேல போச்சுன்னா இட் இஸ் இன்டு நியூ டெரிட்டரி. So any correction is a buying opportunity. பர்டிகுலரா லார்ஜ் கேப் இப்பதான் பிரேக் அவுட் ஆனதுனால இந்த வாரம் பூரா ஆக்டிவிட்டி லார்ஜ் கேப்ல தான் இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ மிட் அண்ட் ஸ்மால் கேப் ஸ்பேஸ் வந்து கொஞ்சம் சைட்வேஸ் போகலாம். லார்ஜ் கேப்ல பேங்க் ஸ்டாக்ஸ், பிஎஸ்சி பேங்க்ஸ், பிரைவேட் பேங்க்ஸ், என்பிஎஃப்சிஸ், நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் கம்பெனிஸ், இது எல்லாமே இந்த வாரம் ரேலி ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ அதை ஒட்டி தான் சில ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். அது போக நீங்க யூ கேன் ஆல்சோ கெட் மச் மோர் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் by calling the branch. ஸ்மால் கேப் அண்ட் மிட் கேப் இண்டெக்ஸும் கூட நல்லா தான் இருக்கு, ஸ்ட்ராங்கா தான் இருக்கு கண்டினியூஸா. இருந்தாலும் ஃபோக்கஸ் வந்து இப்ப லார்ஜ் கேப் போறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு இந்த வர்ற வாரத்துல. அது போக 1,800 பாயிண்ட் போன வாரம் ஏறினதுனால இந்த வாரம் கன்சாலிடேஷனும் போகலாம். திங்கக்கிழமை ஏறிட்டு அப்புறம் செவ்வாய் புதன் வேளன் இறங்கிட்டு இப்படி அந்த மாதிரி ஏதாவது சமைக்கிறாரு. ஸோ கன்சாலிடேஷன் டிப் இதெல்லாம் வந்துச்சுன்னா தட் இஸ் அ பிக் பையிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. என்ன ஸ்டாக் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க் 38ல க்ளோஸ் ஆயிருக்கு. 38க்கு மேல க்ளோஸ் ஆச்சுன்னா வாங்கலாம், அல்லது ஸ்ட்ரைட்டா 39 மேலே டைரக்டா இன்ட்ராடேல போச்சுன்னா அங்க வாங்கலாம். 36 ஸ்டாப் லாஸோட டார்கெட்ஸ் போட்டிருக்கோம். ரமா பாஸ்பேட்ஸ் இது ஒரு ஸ்மால் கேப் கம்பெனி. ரேட்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்கு, ஸ்டாப் லாஸ் போட்டிருக்கோம். வெரி குட். இந்த டார்கெட்ஸ் வந்து நிச்சயமா போறதுக்கு சான்சஸ் ஆர் தேர், நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. வெரி சாலிட் ஃபண்டமெண்டல்ஸ், டெக்னிக்கலா ரொம்ப புல்லிஷா இருக்கு. வெரி குட் ஸ்டாக்ஸ். ஐடி டிசிமெண்டேஷன், சிமெண்ட் கம்பெனிஸ் எல்லாம் ரேலி ஆயிட்டு இருக்கு, ஏற்கனவே நம்ம பாக்குறோம். ஸோ ஐடி டிசிமெண்டேஷன் அதோட ஃபண்டமெண்டல்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி இன்னும் ஏறல. 85ல இருக்கு, இங்கேயே வாங்கியிருக்கேன். கீழே வந்துச்சுன்னா இந்த 3 லெவல் கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா, அதுல ட்ரை பண்ணலாம். ஸ்டாப் லாஸ் 73ஓட டார்கெட்ஸ் போட்டிருக்கு. டாலிமர் பெயிண்ட் 100 வருஷத்து வெரி ஓல்டு கம்பெனி. அப்ப எல்லா பெயிண்ட்ஸும் எங்கெங்கேயே போயிடுச்சு. ஏஷியன் பெயிண்ட், பர்ஜர் பெயிண்ட், குட்லஸ் நெரோலா, இண்டிகோ பெயிண்ட்ஸ் எங்கெங்கேயோ போயிடுச்சு. பட் இந்த கம்பெனி கொஞ்சம் லாஸ்ட்லேயே சில பல குவார்டர்கள் லாஸ்ட்ல வர, அப்புறம் ஒரு குவார்டர் ப்ராஃபிட் போட, அப்புறம் திருப்பி லாஸுக்கு போக, இந்த மாதிரி எல்லாம் ராஷ்டிரபதி பவனுக்கு பெயிண்ட் அடிச்சவங்க இந்த கம்பெனி தான். பட் எனிவே இந்த ஸ்டாக் வந்து இட் இஸ் ட்ரைங் டு கம் அவுட் ஆஃப் தி வுட்ஸ். ஸோ இந்த லெவல்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்கு. ஸ்டாப் லாஸ் 87, டார்கெட்ஸ் கொடுத்துருக்கு 115க்கு மேல இது க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் அக்ரெசிவ் டார்கெட்ஸ் ஃபார் தி ஸ்டாக். இந்த ஹவுசிங் ஃபைனான்ஸ் இந்த வாரம் இந்த செக்டார் நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த ஸ்டாக்கும் பிஎன்பியும் இன்னும் சில ஸ்டாக்ஸ் பிக் பண்ணிருக்கேன். பட் திஸ் இஸ் அ ஸ்லோ மூவிங் ஸ்டாக். கீழே இறங்கி வந்தா சொன்ன லெவல்ஸ் மாத்திரம் வாங்க, அங்க வந்தா மாத்திரம் வாங்க, அந்த ஸ்டாப் லாஸோட வாங்க, டார்கெட் போடுறேன். இவன் ஆட்டோடெக் புல்லிஷா இருக்கு, கிட்டத்தட்ட 1 இயர் ஹை கட் பண்ணிருக்கு. 25 க்ளோசிங். ஆட்டோ ஆன்சிலரி ஆஃப் ஹீரோ ஹோண்டா கம்பெனி லாஸ் மேக்கிங். இந்த குவார்டர்ல டேர்ன் அரவுண்ட் ஆகலாம். ஏற்கனவே 1-2 குவார்டர்ல டேர்ன் அரவுண்ட் ஆகி திருப்பி லாஸ் வந்துச்சு. ஸோ குட் ரிசல்ட்ஸ் ஆர் எக்ஸ்பெக்டட். இங்கேயும் வாங்குங்க. 24, 22 வரைக்கும் இறங்க வாங்குங்க. டார்கெட்ஸ் 33. பழைய டாப்லாம் சொன்னா இது 100 ரூபாய்க்கு மேல போயிருக்கு. 100, 105 ரேஞ்சில் போயிட்டு தான் கீழே வந்துட்டு 10 ரூபா வந்துட்டு இப்போ ஏறிட்டு இருக்கு. ஜிஎம்எம் ஃபேட்லர் வெரி குட் கம்பெனி. 5,000 ரூபாய் இருக்கு. பழைய டாப் வந்து 7,000. இந்த தடவை அந்த 7,000 பிரேக் பண்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ இங்கேயும் வாங்குங்க. இறங்குச்சுன்னா 4,910 வரைக்கும் வாங்கிட்டு டைட் ஸ்டாப் லாஸ் போடுறதா இருந்தா 4,800 எனக்கு ஸ்டாப் லாஸே வேணாம்னாலும் திஸ் இஸ் அ வெரி குட் கம்பெனி. லாங் டர்ம் இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு இந்த ஸ்டாப் லாஸ் கொஞ்சம் கீழே இருக்குல்ல, 4,400. டார்கெட் ஷார்ட் டர்ம் வந்து 5,900, லாங் டர்ம் 7,000 பிளஸ். வெல்ஸ்டன் கார்பரேஷன் இது கொடுத்துட்டு ஏற்கனவே கொடுத்துருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். 146, 149 மேல போனா வாங்குங்க, அல்லது 143ல வாங்குங்க. பேங்க் ஆஃப் பரோடா அகைன்
பேங்கிங் ஸ்டாக் கரண்ட் மார்க்கெட் பிரைஸ்ல வாங்கலாம். 77-72 வாங்குங்க. டார்கெட் கொடுத்துருக்கோம். இது பழைய டாப்லாம் 225 ரூபா. பிஎஸ்வி பேங்க் ஸ்டாக்ஸ் இது வரைக்கும் ரேலி ஆகல, இப்போதான் ஆரம்பிக்குது. அதனால ரொம்ப ப்ரிப்பேர்டா இருங்க. பிக் ரேலி மைட் happen. You'll have to be very alert. So you can start accumulating all the PSU bank stocks with a view of maybe 1 to 3 years, because I cannot say immediately it can start moving up in a big way. But then anyway PSU stocks or PSU banks have bottomed out. அதனால PSU stocks கூட நிறைய ரேலி ஆயிடுச்சு, PSU banks இன்னும் ஆகல. So that is why PNB, Bank of Baroda எல்லாம் இதுல கொடுத்துருக்கேன். Accumulate and leave and forget. In fact, buy and forget kind of stock or kind of a sector this is. Okay. IndusInd Bank, private sector bank, 1016, வெள்ளிக்கிழமையே 50-60 ரூபாய்க்கு மேல ஏறி இருக்கு. இங்கேயும் வாங்கிட்டு கரெக்ஷன்ல 978ல வாங்குங்க. டார்கெட் கொடுத்துருக்கோம். இதுவும் பழைய டாப் 2000 ரூபாய்க்கு மேல இருக்கு. இந்த டாப்லாம் அது போயிடும். இன்னொரு 1 இயர்ல இது டபுளா இருக்கு, 1.5 இயர்ஸ்ல டபுளா இருக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஆக்சிஸ் பேங்க் ஹியூஜ் பிரேக் அவுட், ஃபேண்டாஸ்டிக் சார்ட்ஸ். இந்த ரேட்லயும் வாங்கலாம். 707 வரைக்கும் வாங்கலாம். 829க்காக ஷார்ட் பீரியட்ல இந்த டார்கெட் போறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. கனரா பேங்க், பிஎஸ்வி பேங்க் அகெயின் பழைய டாப்லாம் கேட்டா தலை சுத்தும். 844 ரூபா பல வருஷத்துக்கு முன்னால. இப்போ 100 இல்லையா, இங்க 70 ரூபா வந்துட்டு இப்போ 153 ரூபா இருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் a very good buy at current levels and also up to 44. Targets இப்போதைக்கு temporary targets 175, and if breaks 175 then we'll revisit again. So further recommendations நிறைய இருக்கு. இனிமே அதெல்லாமே நம்ம வாட்ஸ்அப்ல, ஃபேஸ்புக்ல அதெல்லாம் போடுறோம். உங்களுக்கு ஃபர்தர் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் வேணும்னா you can call the branch and I can get those recommendations. Thank you. லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, தயவு செஞ்சு எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. people